بہت شکریہ سر، بالکل آپ نے ایک بڑا اہم ایشو کی طرف جو ہے عوام کی اور میڈیا کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ جاکرانی صاحب کا میں آپ کو بتا دوں، جس طرح جاکرانی صاحب کا ایشو ہے، اسی طرح پنجاب بھر کے سینکڑوں ڈاکٹرز کا ایشو ہے، کے ڈاکٹرز کا ایشو ہے۔ جاکرانی صاحب جنہوں نے خودکشی کر لی، اس وقت ان کے 4 بچے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے ان کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے ان کو وظیفہ وغیرہ نہیں دیا۔ جاکرانی صاحب کو گورنمنٹ آف سندھ نے صرف 89 ڈیز کے لیے ڈیلی ویجز پہ رکھا تھا، اور 89 ڈیز کے بعد ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو ہونا تھا، جو بعد میں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کام کرتے رہیں، ود ٹائم آپ کا کانٹریکٹ رینیو کر کے آپ کو دوبارہ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیا جائے گا۔ تو اس طرح کا یہ سرکل ان کا چل رہا تھا، اور وہ کئی مہینوں سے بے روزگار تھے، بغیر تنخواہ کے کورونا وارڈ میں کام کر رہے تھے۔ ان کے کام کرتے کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ہم نے بھی پنجاب میں بھی ڈاکٹرز کی یہی صورتحال ہے، اب تک یہ صورتحال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا جاکرانی کی جو موت ہوئی، اس میں ایک بڑی وجہ یہ خرچیز والے تھے۔ یہ خرچیز والے کون ہیں؟ کیا آپ کے یہاں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں ان ڈاکٹر سے جو ڈیوٹی پہ نہیں آتے، اور وہ ان کی بس پریزنٹ لگ جاتی ہے اور وہ آخر میں تنخواہ وصول کر لیتے ہیں، اور پریشر دوسرے ڈاکٹروں پہ آ جاتا ہے جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے نالج میں یہ بات جاکرانی صاحب کی بالکل یہ ریزن نہیں تھی۔ جاکرانی صاحب کا 89 ڈیز کی انہیں انیشیل تنخواہ کے بعد ان کا کانٹریکٹ ہی رینیو نہیں ہوا تھا۔ وہ بیچارے ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، اور گورنمنٹ آف سندھ سے ہمارے یہ جتنے ڈیلی ویجز کے ڈاکٹرز ہیں بار بار منت سماجت کر رہے تھے کہ ہمارا کانٹریکٹ یا تو رینیو کرایا جائے، یا پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر ہماری سروسز کی ضرورت نہیں ہے ہم کہیں اور جا کے کام کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف سندھ انہیں بار بار یہ کہہ رہے تھے، جو ان کا بیوروکریٹک ڈیلے ہے، جو ہمارے یہ بابوز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سیکرٹریز جو وزارت صحت میں صرف اور صرف پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرنے آتی ہے، یہ بیوروکریسی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا وائی ڈی اے کا فیوچر پلان اس حوالے سے کیا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت سر جو صورتحال ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی ہے، یا بلوچستان ہے، ڈاکٹروں نرسز طرح میڈیکل سٹاف کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں چاروں صوبوں میں، بلکہ اسلام آباد میں ہماری تنظیم اتنی مضبوط ہے کہ ہم چاہیں تو بھرپور ہڑتال کر کے پورا ملک بند کر دیں، لیکن چونکہ اس وقت ملک میں پینڈیمک چل رہی ہے، ملک میں اس وقت کووڈ کے ساتھ لڑائی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے حکمران جو ہیں محکمہ صحت سے اور اس کے مسائل سے ناشنا ہے، اور جس طرح بیوروکریسی غیر سنجیدہ ہے، اگر ہم نے بھی کوئی بڑا سٹیپ لیا تو مریض بری طرح متاثر ہوں گے۔ تو چونکہ پہلے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے خلاف اگر کہیں پہ ایفیکٹو کاوشیں ہو رہی ہیں تو وہ ہیلتھ پروفیشنلز کی طرف سے ہو رہی ہیں، باقی صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ ہے۔ اس لیے ایٹ دا مومنٹ ہم اپنے آپ کے پروگرام کی توسط سے، اور تمام جو بڑے بڑے یہ لوگ ہیں، چاہے وزرائے اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، اور بیوروکریسی ہیں، ان کو ہم لکھ کے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو آپ باتیں ٹویٹر پہ کر رہے ہیں، جو آپ باتیں ٹی وی پروگرامز میں کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑی مؤدبانہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ان ایکچوئل آن گراؤنڈ ہاسپٹلز میں بھی امپلیمنٹ کریں، تاکہ ایک ڈاکٹر نے خودکشی کر لی ہے، مزید ڈاکٹرز جو ہیں بار بار اس پہ مجبور نہ ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو شروع میں آپ لوگ کہتے رہے کہ ہمیں پوری طرح سے جو وسائل میسر نہیں ہیں کرونا سے لڑنے کے لیے، نہ ایکوپمنٹ ہے، نہ چیزیں ہیں، نہ مطلب پورا وہ ڈریس جو موجود ہوتا ہے وہ ہے، اب یہ مطلب چیزیں پوری ہو گئی ہیں آپ کی؟ دیکھیں، جو انیشیل منتھس آف پینڈیمک تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹس چاروں صوبوں کی جو ہیں وہ بری طرح اس میں فلاپ ہوئی، لیکن الحمدللہ بہت سارے مخیر حضرات نے، سول سوسائٹی نے اور ڈاکٹروں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارا سامان مہیا کیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہسپتالوں میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس موجود ہیں، حفاظتی سامان قدرے بہتر ہے، اس کی ترسیل ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی بے حسی ہے ٹورڈز دا ہیلتھ پروفیشنلز، وہ کانسٹنٹ ہے، وہ پہلے بھی جیسے تھی۔ ابھی تک پنجاب میں کسی کو کرونا رسک الاؤنس نہیں ملا، کرونا وارڈز میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور چاروں صوبوں میں یہی صورتحال ہے۔ کرونا رسک الاؤنس سندھ گورنمنٹ نے بالکل دیا ہے، باقی 3 صوبوں نے وہ اب تک بھی وہ بھی نہیں دیا۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تاہم حفاظتی سامان چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، اور اس میں انٹرنیشنل این جی اوز بھی آئیں، چائنا کی طرف سے سپورٹ بھی آیا، این سی او سی نے بڑا اچھا کام کیا، اور اس کے باعث جو ہے حفاظتی سامان موجود ہے۔ اچھا، اور جو اس وقت دوبارہ رائز پہ ہے کرونا، مطلب تھرڈ فورتھ ویو جیسے کہتے ہیں، فورتھ ویو اس وقت چلی ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کیا ریئلائزیشن موجود ہے کہ اس وقت فورتھ ویو ہے، کیسز
पहले कराची में बहुत ज़्यादा थे, अब पेशावर में बहुत ज़्यादा हैं। उसका जो रेशो है वो 27% पे गया हुआ है। और इसी तरह से और शहरों में भी वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के मौजूद है, पंजाब में भी थोड़ा सा रेशो बढ़ गया है। इस हवाले से आप लोग क्या समझते, क्या और होना चाहिए फिर? देखें सर, कुछ थे शॉर्ट टर्म प्लान, कुछ थे लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स ये थे कि जो आइसोलेशन बनाए, इवन वैक्सीनेशन हुआ, हॉस्पिटल्स इन्होंने स्पेशलाइज्ड बना दिए या अलग कर दिए, वार्ड्स अलग कर दिए, वो जैसे तैसे हम उसमें गुजर गए। लॉन्ग टर्म प्लान ये है, पाकिस्तान में आप ये देखते हैं कि हर दूसरे साल, हर तीसरे साल कोई ना कोई बड़ी वबा आती है। वबाओं से निमटने के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, पूरी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। और ये हमारे पास रिटन मौजूद है कि हमने ये मार्च 2020 में बार बार इनको कहा कि देखें आप, इन्फेक्शियस डिजीज का इस वक्त पंजाब में शायद 2 डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज का पूरे पंजाब में एक छोटा सा अस्पताल है, ये दाता दरबार की बैक पे, जिसमें कोई मरीज दाखिल नहीं होता क्योंकि वहां पे अमला ही मौजूद नहीं है। पूरे लाहौर की बात कर लें, पंजाब में कहीं पे भी शायद इन्फेक्शियस डिजीज का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं है, एक प्रोफेसर नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वार्ड नहीं है। हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज के वार्ड्स बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स के हैं, आईसीयूज के डॉक्टर्स हैं, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि जब से कोविड आया है उनकी स्पेशलाइजेशन पे पंजाब में पाबंदी है। 2020 से सेक्रेटरीज जो कि ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं। ये भी एक अजीब अलमिया है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जितनी एजुकेशन पॉलिसी है उनको ब्यूरोक्रेट्स बैठ के डिसाइड करते हैं। तो 2020 से मैं आपके प्रोग्राम में भरपूर उसके साथ बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस से। अगर ये गलत साबित हो जाए, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इंटेंसिव केयर की 2020 जनवरी के बाद से अभी तक उसकी स्पेशलाइजेशन में दाखिला ही नहीं हुआ। देखें, आपने ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लेना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लेना है, आपको वार्ड्स बनाने पड़ेंगे, आपको आपके डॉक्टर्स ट्रेन करने पड़ेंगे। फिर हो ये रहा है कि इस वक्त जो साइकियाट्री में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो आई डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर हैं, उनसे आप कोरोना के मरीजों का जब इलाज करवाएंगे तो वो इमरजेंसी की सूरत हाल में तो किसी कदरे काम आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान में अब हमें 1.5 साल से 2 साल का अरसा हो गया कोविड से लड़ते हुए। इससे पहले हमने डेंगू को भुगता था, इससे पहले कॉन्गो वायरस और ईबोला वायरस, और इवन कराची में निगलेरिया आया हुआ है। तो इन तमाम जो एपिडेमियोलॉजी, ये जो पेंडेमिक और एपिडेमिक्स होती हैं, इसके इलाज के लिए प्रॉपर वार्ड्स होते हैं, जो शायद कराची में तो एक आध हॉस्पिटल मौजूद है, लाहौर में, पंजाब में कोई भी नहीं है, पेशावर में और केपीके में नहीं है, इस्लामाबाद में आप शायद सुना है कि बना रहे हैं। लेकिन सूबा जो 60% आबादी वाला सूबा है पंजाब, उसमें सिर्फ एक इन्फेक्शियस डिजीज की डॉक्टर हैं, वो भी जनरल मेडिसिन की वार्ड में काम कर रही हैं, डॉक्टर सोबिया काजी साहबा। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर जो है डेजिग्नेटेड वार्ड हो जहाँ पे कोरोना का प्रॉपर इलाज किया जाए और इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हों, वो अभी तक नहीं बनाया जा सका। अच्छा, ये बताइए, क्या यही प्रेशर है जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर आपके मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और चले जाते हैं, जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो फ़ौरन बाहर निकल जाता है, या कुछ और अट्रैक्शन है? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर्स में जॉबलेसनेस का इशू बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपने क्याम में आने के बाद से अब तक बुरी तरह नाकाम हुआ है डॉक्टर्स के मसाइल को हल करने में, चाहे उसमें नए मेडिकल कॉलेजेस बनने का इशू है या डॉक्टर्स की तादाद बढ़ने का इशू है। ये तमाम इशूज जो हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने सेटल करने थे। इसके बाद अगर आप देख लें, जब से कोविड आया है, पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में डॉक्टरों की नौकरियों पर पाबंदी आयद कर दी गई, और इस वक्त पंजाब में जिस कदर डॉक्टरों की फ्यूचर की गैर यकीनी सूरत हाल है और गैर पायदारी है, तो इस वक्त पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से हजारों की तादाद में डॉक्टर जो हैं वो अमेरिका में जा रहे हैं, वो यूके में जा रहे हैं, आयरलैंड, अभी कुवैत में आपने देखा सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर चले गए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो गई है। पाकिस्तान में आज भी डॉक्टर्स की जो अनाउंस्ड डिजाइंड नंबर ऑफ सीट्स हैं फॉर द जॉब, वो वही है जो 1998 के बाद से अभी तक रिवाइज नहीं की गई। डॉक्टर जितने भी बन गए हों, हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जो लिए जो नौकरियां हैं वो वही हैं जो 1996 और 1998 से चली आ रही हैं। आबादी आप देखें तब से कब 96 के बाद के अस्पताल कितने बने हैं, नए डॉक्टर्स की असामियां कितनी पैदा की गई हैं, तो बिल्कुल उसमें इजाफा नहीं किया गया। इसकी ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हमारे जो मोस्ट शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो अपने अपने सेशंस के टॉपर्स होते हैं, जो हमारे काबिल और डिस्टिंक्शन होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं,
وہ یا یہ امریکہ میں، یورپ میں اور یہ کویت اور دبئی میں چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کا خمیازہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بھگت رہا ہے اور ہمارا ملک بھگت رہا ہے۔